فلسطین پر اسرائیل کے بھرپور حملے، امریکی صدر بائیڈن کا اسرائیلی دفاع کا اعلان، پاکستان کا پورا نظام نواز شریف کے تابع، پی ٹی آئی کے لیے ریلیف کی ابتدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین کرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آپ کی حد سے ہوں گے۔ اس وقت جو پوری دنیا ہے وہ ایک ہلچل سی اس میں مچ چکی ہے، چونکہ ایک چھوٹی سی چنگاری پوری دنیا کو اپنے شعلوں کی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح سے اس کا دفاع کچھ ممالک کر رہے ہیں اور دنیا تقسیم ہو چکی ہے، وہیں پر پاکستان میں ایک صرف مذمتیں آتی ہیں۔ پورا نظام جناب محمد نواز شریف صاحب کے تابع کر دیا گیا ہے اور جیل میں بیٹھا شخص انصاف کا منتظر ہے۔ منصف اس وقت کیا کر رہے ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ ناظرین اکرام، میرا یہ چینل نیا ہے، پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا کر اینڈ تک دیکھنے کے بعد اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین پہ، اس پہ ایک بات ہوگی۔ کل غزہ میں ہسپتال پر جس طرح سے خونی حملہ کیا گیا اسرائیل کی طرف سے، آپ ناظرین پتہ نہیں آپ تک یہ کلپس پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، ہم نے دیکھے ہیں جو، کیونکہ میڈیا تو ہمارا بہت تابع ہے نا جی، یہ بھی کچھ نہیں دکھانے کی اجازت، کیونکہ اسرائیل کے لیے بھی ہم نرم گوشہ رکھتے ہیں شاید۔ وہاں پر جس طرح سے چھوٹے بچے، نومولود بچے، حاملہ مائیں، پھر جس طرح سے اسپتال میں مریضوں کی تعداد، نرسیں، ڈاکٹر، سب کو اڑا کے رکھ دیا گیا، چیتھڑے اڑا کے رکھ دیا گیا، دیکھنے سے رات بھر نیند نہیں آتی وہ کچھ دیکھ کے۔ اتنے مظالم کہ جس میں انسانیت بھی شرمار ہے۔ ایسی غیر انسانی رویے شاید پاکستان کیا دنیا کی تاریخ میں ہم نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے، نہ پڑھے ہیں، نہ سنے ہیں۔ چنگیز خان کی داستانیں سنی ہیں، وہ اس دور کا چنگیز خان تھا اور اس دور کے چنگیز خان میں بڑا فرق ہے، کیونکہ اب ایٹمی دنیا کا دور ہے۔ جو بائیڈن امریکی صدر جو ہیں وہ اسرائیل کا دورہ کرتے ہیں، اور اسرائیل پر چونکہ وہ 313 جیسے تھے نا جناب مسلمان، وہ باری تھے ہزاروں پہ، تو ویسا ہی اب یہاں ہو چکا ہے۔ وہ 313 مسلمان جو جہاد اور اسلامی جذبے سے بھرپور ہیں، جو شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں، وہ ان لاکھوں کروڑوں جو صہیونیوں کے ساتھ ہیں، ان کی سامنے ایک سیسا پلائی دیوار بن چکے ہیں۔ اسرائیل کو اپنے اس وقت وجود کا خطرہ پڑ چکا ہے، اور اس کا وجود مٹنے سے پہلے امریکی سپر پاور جو ہے، جو بائیڈن، اس کے دفاع کا حق ادا کرنے کے لیے آگے کھڑا ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے دفاع کا ذمہ اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اسلامی ممالک میں صرف ایران کے، باقی تمام ممالک جو ہیں بشمول پاکستان کے، وہ صرف ساتھ کھڑے ہیں، امناً کوئی بھی ساتھ نہیں ہے۔ یہ ہے وہ نظام ناظرین، جیسا کہ پاکستان اگر اکیلا کشمیر کے لیے فائٹ کرتا ہے، ہم مسلمانوں کا یہ المیہ ہے، ہمارے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا، ہمارے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، ہر کسی کو الگ الگ کر کے یہ صہیونی طاقتیں جو ہیں، جس کا امریکہ بھی اعلی کار ہے، جس کا یورپ میں اکثر ممالک ہیں، جس کے ساتھ یہ سارے ایک ایک کو کر کے مارتے ہیں اور سب تماشائی ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں ناظرین کرام، پاکستان کا نظام جو ہے وہ جناب محمد نواز شریف صاحب کے تابع کر دیا گیا۔ ان سے آنے سے پہلے ان کی منشا کے مطابق ہر کام ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج جس پھرتی کے ساتھ
जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की हिफाजती ज़मानत के लिए इक़दामात उठाए गए, ये इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है, निज़ाम अदल, उस पर लोग एतबार करें तो कैसे करें। जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं, आपको मालूम है वो सज़ा काटते हुए जेल से एक बीमारी का जो उज़र लेकर पाकिस्तान से स्टाम्प पेपर पर उनके भाई जो कि पिछले 17 माह में बेड़ा गर्क कर गए हैं, पाकिस्तान का बकिया जो कुछ रहता था, उनके स्टाम्प पेपर, उनकी गारंटी पर वो बाहर जाते हैं और 4 साल के बाद वापस तशरीफ़ लाने के लिए उनके लिए पूरा निज़ाम उनकी मंशा के मुताबिक सरनिगू है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको मालूम है जनाब इमरान खान साहब की अदालतों, उनकी ज़मानतों के बेशुमार उनकी बाकी दरख्वास्तें जो हैं वो इल्तवा में रखी जाती हैं। वो हो सकता है किसी रद्दी की टोकरी में भी डाल दी गई हों। जब बहुत ज़्यादा वो कला शोर मचाते हैं, झाड़ झूड़ के वापस ला के रखा जाता है। फिर कभी जज साहब की एमरजेंसी हो जाती है, कभी वो छुट्टी पर चले जाते हैं, कभी वो इजलासों में चले जाते हैं, सुनवाई नहीं होती। अल-मुख्तसर। दूसरी तरफ आज ही के दिन जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तशरीफ़ लाने के लिए, उनके लिए राह हमवार करने के लिए जिस तरह से अदालत में आज कार्रवाई की गई, उनकी ज़मानत जनाब तारड़ साहब जो हैं, उनके अटॉर्नी हैं, वो लेकर हाज़िर होते हैं और अदालत जिस तरह से उनकी खिदमत में वापस हाज़िर होती है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। आनन फानन सारा कुछ। और मज़े की बात है, अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में जो है ये सारा कुछ तैयार किया जाता है, उनकी दरख्वास्तें शास्तें सब कुछ जितना मवाद है, कहा जाता है कि अटॉर्नी जनरल का ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है। कौन पूछे। नैब के प्रोसिक्यूटर जो है बगैर बुलाए नोटिस, किस अदालत का कोई नोटिस नहीं जाता, वो बगैर नोटिस के वहाँ चले जाते हैं, वहाँ जाकर कहते हैं वैसे मैं किसी और केस में आया था, मगर बयान वो जाकर नवाज शरीफ साहब के उसमें देते हैं कि जनाब अगर वो आ जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, और मैं तो वैसे आया हुआ था यहाँ पर काम के सिलसिले में। तो इसमें जस्टिस गुल हसन साहब ने उनसे काफ़ी तल्ख सवालात किए, मगर नाज़रीन बात कल तक चली गई है। बात कल तक चली गई, ये समझे कि ज़मानत कल तक मुअख्खर हुई है, कल हो जानी है, हिफाजती ज़मानत मंजूर हो जानी है। और इस तरह उनके आपको मालूम है हुदैबिया मिल्स है और एवन फील्ड केस के सिलसिले में ये ज़मानतें हैं जिनमें वो सज़ा काट रहे थे। सज़ा काटते हुए जेल से सुना है नाज़रीन, इस वक्त लाखों कैदी जो है वो जेल काट रहे हैं, मुजरम जो है वो जेल काट रहे हैं। कोई एक मिसाल उठा के दे कि जिसमें से किसी मुजरम को, चाहे जितना बीमार हो, गरीब बंदा तो जेल के अंदर मर जाता है, उसको इलाज की सहूलत वहाँ पर अस्पताल नहीं देते, वो जेल के अंदर मर जाता है वो। मगर दूसरी तरफ जनाब अशराफिया का एक हिस्सा है ना, अदालतें तो इन्हीं के ताबे होती हैं, उनके प्लेटलेट्स का मसला होता है, वो लेके बैठते हैं तो यहाँ पूरी थरथल्ली मच जाती है। हुकूमत को अदालतें जो है, इमरान खान की हुकूमत होती है, कहते हैं जी अगर इसको कुछ हो गया तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। काश वो अदालतें ये भी कहते हैं कि पूरी जेलों में कैद लोगों में से अगर किसी गरीब कैदी को कुछ हो गया तो इमरान खान साहब आप उसके ज़िम्मेदार आप हो। मगर इशराफिया का हिस्सा जो है वो, चूँकि अदालतें उनके ही मतहत होती हैं और सज़ाएँ जो अदालतें देती हैं ये गरीब गुरबा कीड़े मकोड़े जो होते हैं, सज़ाएँ इनके लिए होती हैं, बड़ों के लिए सज़ा कोई नहीं होती। देखा है आपने किसी को सज़ा देते हुए, सुनाते हुए? कभी नहीं देखेंगे। मगर जो इंसाफ इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा होगा वो ज़रूर कानून के शिकंजे में आएगा, जैसा कि चेयरमैन पीटीआई को अंदर डाला हुआ है उसकी ज़बान में। कल का दिन बड़ा अहम है, कल जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ज़मानतों का फैसला भी होगा और तोशाखाना और जो अलकादर ट्रस्ट का केस है उसकी ज़मानत भी जनाब आमर फारूक साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनके पास लगी होंगी। देखते हैं इंसाफ का तराजू, उसकी जो वो रस्सियाँ हैं पतली नाजुक बारीक सी होती है ना, वो किसकी टूटती हैं और किसका पलड़ा भारी होता है। भारी तो उसी का होगा जिसके लिए निज़ाम जिसके ताबे कर दिया गया है। यह है पाकिस्तान का अलमिया है और यह है पाकिस्तान की हकीकत जिसमें कुछ नज़र नहीं आता। अच्छी खबरें आपको दे दें कि पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से जनाब निगरान वज़ीर आला पंजाब जो हैं बड़े अच्छे इक़दाम कर रहे हैं। पोल्ट्री
جس میں موری کے ریٹس ہیں یہ 250 روپے کلو تک آنے کی آج پولٹری ایسوسیشنز نے یقین دلا دیا۔ پولٹری ایسوسیشن ناظرین کرام آپ کو پتہ نہیں معلوم ہے یا نہیں، ہو سکتا ہے معلوم ہو، یہ شریف فیملی کے ہولڈ ہے۔ پاکستان میں انڈے کا ریٹ، مرغی کا ریٹ حمزہ شہباز صاحب کی پولٹری کی جو وہاں سے طے ہوتا ہے، پورے پاکستان میں وہی چلتا ہے، تو آنے سے پہلے کچھ تو ہوگا۔ بہرحال محسن نقوی صاحب ایکٹیو ہیں، وہ پرائسز نیچے لا رہے ہیں، اسی حوالے سے بہت ساری چیزوں کی بھی قیمتیں نیچے آتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس کا تعلق ناظرین آنے والے الیکشنوں کے ساتھ بہت گہرا ہے، پھر کبھی بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد۔